Jai Baba. In today's program, we have bhajans from 6 to 6:30, and at 6:30, Lord Meher reading by Sri Ramakrishna Garu, and at 7 o'clock, we will listen to a special bhajan, and at 7:05, we have a special program remembering Baba's Mandali, Dr. Neelu, on his birthday, that is on 13th November. We will remember his love and service to the Lord. And at 7:20, beloved Baba's film. From 7:45 onwards, the program concludes with Namdun, silence, prayers and Aarti. ఈ రోజు కార్యక్రమంలో 6:30 వరకు భజన్స్ ఉంటాయి. 6:30 లార్డ్ మెహర్ రీడింగ్, 7 గంటలకు ఒక స్పెషల్ భజన్ వింటాం. 7:05 నుండి ఈరోజు బాబా యొక్క మండలి సభ్యుడైనటువంటి డాక్టర్ నీలు బాబాకు చేసినటువంటి సేవను గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం రూపొందించబడింది. 13 నవంబర్ 1902 డాక్టర్ నీలు జన్మించారు. 7:20 బాబాస్ ఫిల్, 7:45 నుండి నామ్ధున్, సైలెన్స్, ప్రేయర్స్ మరియు ఆర్తితో ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. నౌ ఏ హిందీ భజన్ బై శైలజ అండ్ బేబీ రిత్విక. अवतार मेहर बाबा की जय। नाम बढ़ावे कौन, नाम बढ़ावे कौन, मेहर का काम करेगा कौन, मेहर का काम करेगा कौन। नाम बढ़ावे कौन, मेहर का काम करेगा कौन, मेहर का काम करेगा कौन। बैलों के बल चलती गाड़ी, बैलों के बल चलती गाड़ी, श्वान चले हैं साये में ही, श्वान चले हैं साये में ही, श्वान को होवे
ऐसा भ्रम ही श्वान को होवे, ऐसा भ्रम ही मुझ बिन खींचे कौन, काम करेगा कौन मेहर का, काम करेगा कौन। ऐसी हमरी गत ना होवे, ऐसी हमरी गत ना होवे, बंधन में ना बंधन आवे, बंधन में ना बंधन आवे। मेहर प्रभु की शरण में जावे, मेहर प्रभु की शरण में जावे, उन बिन त्राता कौन, उन बिन त्राता कौन, काम करेगा कौन मेहर का, काम करेगा कौन। ये मेहर की कृपा हो गई, ये मेहर की कृपा हो गई, मौका दीनो कर लो सफाई, मौका दीनो कर लो सफाई। हम है माध्यम करता वो ही, हम है माध्यम करता वो ही, उन बिन दूजा कौन, काम करेगा कौन मेहर का, काम करेगा कौन। बहुरूपी है मैं के धोके, बहुरूपी है मैं के धोके, पल पल हमरी राह रोके, पल पल हमरी राह रोके। मधुसूदन चल मेहर गाते, मधुसूदन चल मेहर गाते, उन बिन राखे कौन, उन बिन राखे कौन, काम करेगा कौन मेहर का, काम करेगा कौन। नाम बढ़ावे कौन मेहर का, काम करेगा कौन मेहर का, काम करेगा कौन। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba Shailaja Garu and baby Ritvika. Now a Telugu bhajan by Srimati Padmavati and Swarna Kumari. अवतार मेहर बाबा की जय। त्रिगुणातीत त्रिभुवन पाला, त्रिगुणातीत त्रिभुवन पाला, मेहरु बाबा नमो नमो, मेहरु बाबा नमो नमो। त्रिगुणातीत त्रिभुवन पाला, त्रिगुणातीत त्रिभुवन पाला, मेहरु बाबा नमो नमो।
మిలలో ప్రబలిన వేళ పంచ సద్గురులు పిలచిన వేళ దేవదుందుబులు మ్రోగిన వేళ మాయా జగతిని నీ అవతరణం మాయా జగతిని నీ అవతరణం మానవాళికది మహోదయం మేరు బాబా నమో నమో मेहर बाबा नमो नमो आदि मध्य अंतमुले लेवु आत्मलके परमात्मुड नीवु अखिल लोकमुल कादारुडवु आश्रितुలకు నీ వార్తి హరుడవు అంతరంగమున అండగ నిలచి అంతరంగమున అండగ నిలచి అన్య చింతనలు రానీయకుమా మేరు బాబా నమో నమో मेहर बाबा नमो नमो कनुలకు విందు నీ దర్శనము వేణుల విందు నీ శుభనామము మనసు హరించే మోహన రూపము మనసున నిరతము మెదిలే నామము సుఖ జీవమునకు దాతవు నీవు సుఖ జీవమునకు దాతవు నీవు దుఃఖరుడవు దురితరుడవు మెహర్ బాబా నమో నమో मेहर बाबा नमो नमो प्रेम भावमुनु पेंचे नामము కామాతులు గడ తీర్చే నామము కలుషములను తొలగించే నామము కలవరములు బరి మార్చే నామము జీవన గతులను మార్చే నామము జీవన గతులను మార్చే నామము సర్వమంగళము నీ గుణగానము మెహర్ బాబా నమో నమో मेहर बाबा नमो नमो त्रिगुणातीता त्रिभुवन पाला त्रिगुणातीता त्रिभुवन पाला मेहर बाबा नमो नमो मेहर बाबा नमो अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा पद्मावती गारू स्वर्ण कुमार गारू नौ ए मराठी भजन by A श्रीधर राव। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा तुझा कृपेने चरण तुझे लाभले
जन्मोजन्मीची आशा माझी आज सफल झाले, आज सफल झाले. मेहर बाबा तुझ्या कृपेने, मेहर बाबा तुझ्या कृपेने चरण तुझे लाभले, चरण तुझे लाभले. जन्मोजन्मीची आशा माझी आज सफल झाले, आज सफल झाले. नकोच मुक्ती मोक्ष हि मजला, नकोच मुक्ती मोक्ष हि मजला. विरह नको रे तुझा, विरह नको रे तुझा. तव चरणी मम प्रीत जडू दे, देवरदान मला, देवरदान मला. तव मूर्ती दिसता नयनी, तव मूर्ती दिसता नयनी. मन बहरले कसे, मन बहरले कसे. जन्मोजन्मीची आशा माझी आज सफल झाले, आज सफल झाले. ज्या काली तू येशी परतुनी, ज्या काली तू येशी परतुनी. विसरू नको रे मला, विसरू नको रे मला. घेशी बरोबर या दासाला, विनवे नाथ तुला, विनवे नाथ तुला. भाग्य किती सांगू कोणा मी, भाग्य किती सांगू कोणा मी. मेहर मला भेटले, मेहर मला भेटले. जन्मोजन्मीची आशा माझी आज सफल झाले, आज सफल झाले. मेहर बाबा तुझ्या कृपेने, मेहर बाबा तुझ्या कृपेने चरण तुझे लाभले, चरण तुझे लाभले. जन्मोजन्मीची, आशा माझी
आज सफल झाले। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा श्रीधर राव गारू। अवतार मेहर बाबा की हिंदी जय। भजन by मेहर पर्णिका and मेहर अपूर्वा। जय जय बाबा मेहर बाबा अद्भुत लीलाधारी, जग के दाता विश्व विधाता, जय जय मंगलकारी। जय जय बाबा मेहर बाबा अद्भुत लीलाधारी, जग के दाता विश्व विधाता, जय जय मंगलकारी। प्रेम के स्वामी अंतर्यामी, जय 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 अवतारी। प्रेम के स्वामी अंतर्यामी, जय 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 अवतारी। जय अविनाशी घट घट वासी, जय 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 हितकारी। जय अविनाशी घट घट वासी, जय 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 हितकारी। जय जय बाबा मेहर बाबा अद्भुत लीलाधारी, जग के दाता विश्व विधाता, जय जय मंगलकारी। भव भयहारी करुणाधारी, चरण परम सुखकारी। भव भयहारी करुणाधारी, चरण परम सुखकारी। जय करतारी जय अविकारी, जय 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 गुणकारी। जय करतारी जय अवतारी, जय 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 गुणकारी। जय जय बाबा मेहर बाबा अद्भुत लीलाधारी, जग के दाता विश्व विधाता, जय जय मंगलकारी। जय मनहारी जगताधारी, करुणा सिंधु मुरारी। जय मनहारी जगताधारी, करुणा सिंधु मुरारी। जय अविकारी तरुणाकारी, जय जय संकटहारी। जय अविकारी तरुणाकारी, जय जय संकटहारी। जय जय बाबा मेहर बाबा अद्भुत लीलाधारी, जग के दाता विश्व विधाता, जय जय मंगलकारी। जय जय बाबा मेहर बाबा अद्भुत लीलाधारी, जग के दाता विश्व विधाता, जय जय मंगलकारी। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba Meher Parnika and Meher Apurva. Now, the Telugu bhajan by Brother Gopal Krishna Meher. भुवन संत्राण निपुणा भुवन वंदित चरणा, भुवन संत्राण निपुणा, भुवन वंदित चरणा। भुवन मोहन लावण्य, भुवन कारणा। परम ज्ञानानंद शक्ति, परम ज्ञानानंद शक्ति। परम ज्योतिर्मय विस्फूर्ति,
परम ज्ञानानंद शक्ति परम ज्योतिर्मय विस्फूर्ति परम सत्य सनातन मूर्ति परम सत्य सनातन मूर्ति शरणु सद्गुरु चक्रवर्ती आ आ शरणंटिरा मेहेर बाबा शरणंटिरा मेहेर बाबा शरणंटिरा परात् पर पर ब्रह्मा आदि देवा 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 पुरुषोत्तम श्री शरियार्जी ईरानी तनय शरणंटिरा मेहेर बाबा शरणंटिरा ఎన్నో జన్మమూల పుణ్యే మెల్ల చేరి 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 కన్న తండ్రి నాకు నిన్ను చూపెనయ్యా కన్న తండ్రి నాకు నిన్ను చూపెనయ్యా ఎన్నో కొంటిన దివ్య పెన్నిధి నీవనుచు ఎన్ను కొంటిన దివ్య పెన్నిధి నీవనుచు మమ్ము బ్రోవు వేల్పు మిన్న రామభద్ర వినుత శరణంటిరా మమ్ము బ్రోవు వేల్పు మిన్న రామభద్ర వినుత శరణంటిరా मेहेर बाबा शरणंटिरा परात् पर पर ब्रह्मादि देवा परात् पर पर ब्रह्मा आदि देवा पुरुषोत्तम श्री शरियार्जी ईरानी तनय शरणंटिरा मेहेर बाबा शरणंटिरा अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. Moving on to the next segment of our program, Lord Meher reading by Sri Ramakrishna Iyer. Jai Baba. Jai Baba, sir. Avatar Meher Baba ki Jai. We have been reading Lord Meher, and last week we read Baba's final Baba's universal message given on 10th July 1958, and now we are continuing. Baba observed seclusion
from 14th July 1958 onwards. From Monday, July 14, Baba's complete and total seclusion began. 14th July 1958 నుంచి బాబా సంపూర్ణ ఏకాంతవాసాన్ని ప్రారంభించారు. That same day, the king of Iraq, Faisal II, was assassinated as the Iraq monarchy was overthrown by an army coup. అదే రోజు బాబా ఏ రోజు అయితే ఏకాంతవాసాన్ని ప్రారంభించారో 14 జూలై 1958, ఇరాక్ రాజు ఫైసల్ II అనే అతన్ని చంపి అక్కడి మిలిటరీ వారు హస్తగతం చేసుకున్నారు అధికారాన్ని. The following day, United States Marines landed in Lebanon and British troops soon followed into Jordan. అదే అంటే బాబా ఏ పని చేసినా దానికి విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయో చెప్పడానికి ఇది చెబుతున్నారు. మరునాడు అమెరికా మ్యారీన్స్ అవన్నీ కూడా లెబనాన్ దగ్గరికి వచ్చేసాయి, లెబనాన్ తీరానికి. అలాగే బ్రిటిష్ సైన్యం జోర్డాన్కి పంపబడింది. మెహర్ బాబా నౌ బిగాన్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ సెక్లూషన్స్ which would last on and off until the end of his life. అలా అంతకు ముందు ఏకాంతవాసాలు చేసినా కూడా ఆ తర్వాత ఆయన కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా జరిగాయి, పర్యటనలు, దర్శనాలన్నీ. ఇప్పుడు ఈ 58 తర్వాత ఇక ఏకాంతవాసాలే ఎక్కువగా కొనసాగుతున్నాయి. అవి కూడా చాలా కఠినంగా ఆయన అది శరీర త్యాగం 1969-31 చేసే వరకు కూడా ఈ ఏకాంతవాసాల పరంపర కొనసాగింది. ది కరెంట్ సెక్లూషన్ బిగన్ ఆన్ July 14, 1958 was distinct from all those previously undergone. ఈ ఏకాంతవాసం అంతకు ముందు బాబా ఆచరించిన ఏకాంతవాసానికి ఇది భిన్నంగా ఉండింది. డ్యూరింగ్ దిస్ టోటల్ సెక్లూషన్ బాబా కంప్లీట్లీ severed his connection with the outside world of his lovers. ఈ ఏకాంతవాసంలో బాబా బయట ఉన్న తన ప్రేమిక ప్రపంచంతో ఎలాంటి సంబంధాన్ని పెట్టుకోకుండా ఆ సంబంధాలన్నిటిని కూడా ఆపేశారు. ఆల్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ కరెస్పాండెన్స్ వాజ్ టోటల్లీ బ్యాన్డ్. అలాగే ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు తన ప్రేమికులకు ప్రియతముడికి మధ్యన జరిగినవి అవి కూడా ఆపేశారు బాబా. In addition, this time Baba kept his Meherazad and Meherabad Mandali separated from each other. No one was to step out of the limits of his or her respective areas. బాబా అంతకు ముందే చెప్పారు, ఈ రుచిని కూడా ఎప్పుడు మెహరాజాద్లో బాబా దగ్గర ఉండే అతన్ని ఈసారి మెహరాబాద్ పంపించాడు. అలా బాబా ఏం చేశారంటే ఎవరెవరికి ఎక్కడ ఉండాలని నిర్ణయించబడిందో వాళ్ళు ఆ హద్దులు దాటి ఎక్కడికి వెళ్లకుండా కూడా చాలా కఠినమైనటువంటి ఆదేశాలు ఇచ్చారు బాబా. ఈవెన్ వెన్ ఆది బాబాస్ అఫీషియల్ పబ్లిక్ సెక్రటరీ వాజ్ కాల్డ్ ఫ్రమ్ అహ్మద్నగర్ టు మెహరాజాద్, హీ వాజ్ ఓన్లీ టు స్పీక్ విత్ కాకాబారియా అండ్ కుడ్ నాట్ మీట్ ఎనీ ఆఫ్ ది అదర్ మెన్. అలాగే ఆది సీనియర్ బాబా సెక్రటరీ మనకు తెలుసు, అన్ని వ్యవహారాలు ఆయన చూస్తూ ఉండేవారు. ఆయనను పిలిచినా కూడా అహ్మద్ దగ్గర నుంచి మెహరాజాద్ వస్తే అతను బాబాతో మాట్లాడటానికి వీల్లేదు. అతను కాకా భార్యతోని మాట్లాడి ఏం చెప్పాలో అది చెప్పేసి వెళ్ళిపోవాలి. నాట్ మీట్ ఎనీ ఆఫ్ ది అదర్ మెన్, అంతే, కాకా భార్య కాక వేరే వాళ్ళను కూడా కలవటానికి వీల్లేదు, బాబానే కాదు. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ హిస్ సెక్లూషన్ ఆన్ July 14, బాబా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మెనీ ఆఫ్ హిస్ యూజ్డ్ సాద్రాస్ అండ్ కోట్స్ among the mandali and staff. ఈ ఏకాంతవాసం 14 జూలై ప్రారంభించే ముందు బాబా ఆయన అంతకు ముందు వాడినటువంటి సాద్రాసు, కోట్లు ఇవన్నీ కూడా తన మండలి సభ్యులకి అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి అన్ని పంచిపెట్టారట. He then instructed the men, from now until the end of November, I do wish that there be no occasion for me to become angry or dissatisfied with any of you. అలాగే వాళ్ళందరికీ బాబా చెప్పారట, ఇక మీదట నవంబరు అంతం వరకు
వారెవరితోని కూడా బాబా అసంతృప్తిగా ఉండటం గాని, వారి మీద కోపం చేసుకోవటం గాని ఏది జరగదు. డూ యువర్ డ్యూటీస్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అండ్ రిమైన్ హ్యాపీ ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అందుకని బాబా ఏం చెప్పారు, అందుకని మీరంతా కూడా మీకు ఏర్పరచబడ్డటువంటి కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించి డ్యూటీలను చేసి సంతోషంగా ఉండండి, అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా సంతోషంగా ఉండండి అని బాబా వారికి చెప్పారు వాళ్ళందరికీ కూడా. హ్యావ్ లవ్ బిట్వీన్ యువర్ సెల్వ్స్ అండ్ డూ నాట్ బ్రింగ్ అప్ కంప్లైంట్స్ అగైన్స్ట్ ఈచ్ అదర్. అలాగే కాకుండా మీరందరూ కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి, మీ అందరి మధ్యన ప్రేమే ఉండాలి, మీరెవ్వరు కూడా ఇతరుల మీద ఎలాంటి ఫిర్యాదులు చెయ్యకూడదు. వెన్ ఐ ఆమ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ డూయింగ్ మై మస్ట్ వర్క్ యూ షుడ్ బి పర్టికులర్లీ క్వైట్ ఎట్ దట్ టైమ్. అలాగే ఈ ఏకాంతవాసంలో ఉండేటప్పుడు బాబా మస్తుల కార్యక్రమం చేస్తే ఆ సమయంలో మట్టుకు ఎలాంటి శబ్దము బాబాకు వినిపించకూడదు. బై ఫాలోయింగ్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూ విల్ హెల్ప్ మీ. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు బాబా? ఇది బాబా చేయబోయే కార్యంలో వాళ్ళు బాబా చెప్పినట్టు నడుచుకుంటే ఆయనకు సహకరించి సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. టు ద ఉమన్ హీ స్టేటెడ్, these 4.5 months from July 14th will be the most intense phase of my inner working, which will accelerate after July 21, and its universal effect will be tremendous. బాబా అక్కడున్న స్త్రీలకు చెప్పారు, నేను ఈ ప్రారంభం చేసిన ఏకాంతవాసం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా తీవ్రంగా నా ఆంతరికమైనటువంటి పని కోసం, కార్యం కోసం చాలా తీవ్రతరంగా చేయటానికి నేను ఏకాంతవాసంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. తర్వాత ఇది జూలై 21 నుంచి ఇంకా తీవ్రతరం అవుతుంది. దీని యొక్క అండ్ ఇట్స్ యూనివర్సల్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి ట్రెమండస్. ఇది విశ్వవ్యాప్తంగా దాని ప్రభావం ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అగైన్ హీ రిపీటెడ్, ది టైమ్ ఈజ్ వెరీ నియర్. బాబా అది ఆయన కార్యము, దాని యొక్క ఫలితం యావత్ విశ్వానికి చేరటాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ది టైమ్ ఈజ్ వెరీ నియర్, సమయం చాలా దగ్గరలోనే ఉంది, ఆసన్నమైంది. ది ఫస్ట్ 40 days of the seclusion from July 14th to the 22nd of August was a special period. అలా ఏకాంతవాసం ప్రారంభించిన తర్వాత మొదటి 40 రోజులు చాలా ప్రత్యేకంగా జరిగింది. డ్యూరింగ్ దీస్ 40 days బాబా హ్యాడ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ఈరుచ్ ఇన్ మెహరాబాద్, శామ్ కోహన్ ఇన్ అమెరికా అండ్ ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబాజాన్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా టు ఫాస్ట్. ఆ పీరియడ్లో బాబా ఆదేశానుసారం ఆయన ఏది చెప్తే అది వాళ్ళు చేసినందువల్ల ఆయన పనికి వాళ్ళు సహకరించినట్టు అవుతుంది అని ముందే చెప్పారు. అందుకని బాబా ఈ 40 రోజుల కాలంలో ఈరిచిన మెహరాబాద్ లో ఉంటున్నాడు ఈరిచ్, ఆయన్ని అమెరికాలో ఉండే శామ్ కోహను, ఆస్ట్రేలియాలో ఉండే ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబాజాన్ ను ఉపవాసం చేయవలసిందిగా ఆదేశించారు. దే వర్ అలౌడ్ ఏ సీర్ అండ్ ఏ హాఫ్ ఆఫ్ మిల్క్ పర్ డే అండ్ in the course of the fast were advised to repeat God's name. ఆ ఉపవాసం సందర్భంగా వాళ్ళు ప్రతిరోజు సేర్నర అంటే లీటర్నర అనుకోండి, లీటర్నర పాలు వాళ్ళు ఎప్పుడంటే అప్పుడు వాళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఆ పాలు తాగుతూ ఉండవచ్చు. అయితే ఆ ఉపవాసం చేస్తున్నంతసేపు వాళ్ళు భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి. వేరియస్ అదర్ ఆర్డర్స్ వర్ ఆల్సో గివెన్. ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా ఆదేశాలు వారికి బాబా ఇచ్చారు. ఫర్ ద ఫస్ట్ 40 days బాబా ఆస్క్డ్ ద మెహరాజాద్ మెన్ మండలి, అలోబా, బైదుల్, కాకా, కుమార్, బట్ నాట్ భౌ, హూ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ ఏ హార్డ్ డ్యూటీ విత్ నైట్ వాచ్, టు రిపీట్ ద ఫాలోయింగ్ ఈచ్ డే. అక్కడ మెహరాజాద్లో ఉండే పురుష మండలి వాళ్ళు అంటే అలోబా, బైదుల్, కాకాబారియా అండ్ శత్రుఘ్న కుమార్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. భావు ఉన్నాడు కానీ భావుకు నైట్ వాచ్మన్ కర్తవ్యం, ఆ డ్యూటీ ఉంది కనుక బావుజీకి మాత్రం లేకుండా మిగిలిన వాళ్ళకి బాబా అన్నారట,
ప్రతిరోజు మీరు ఈ మాటలను ఉచ్చరించాలి. బిలవెడ్ గాడ్, దై విల్ హ్యాస్ కమ్ టు పాస్. ప్రియతమ దైవమా, నీ ఇచ్చయే జరగబోతోంది. బిసైడ్స్ దిస్, వాట్ ఎవర్ అవర్ బాబా హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ విల్ ఆల్ సూన్ కమ్ టు పాస్ దిస్ ఇయర్. అంతేకాకుండా బాబా ఏదైతే ప్రకటీకరణ చేశారో అదంతా కూడా త్వరలోనే జరగబోతుంది. Baba gave this same reputation to all participants in the recent Mehrabad meeting. It was to be repeated 500 times daily at one sitting for 40 consecutive days. Alage Mehrabad 10th July 58 నాడు బాబా ఇచ్చిన విశ్వ సందేశం సందర్భంగా బాబా పిలిచిన వాళ్ళు దాదాపు 180 మంది ఉన్నారని చెప్పారు. దాంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా బాబా ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చారట. ఇప్పుడు పైన చెప్పినటువంటి ప్రియతమ దైవమా, నీ ఇచ్చే జరగబోతుంది అని చెప్పే ఆ మాటలు 500 సార్లు 40 రోజుల దాకా వీళ్ళందరూ ఆ సమావేశానికి వచ్చిన వాళ్ళను కూడా అది ఆ ఉచ్చారణ చేయమన్నారు. Lovers who had taken part in the 1958 Mehrabad Savas but who were not invited to the July 10th meeting were asked to repeat this phrase 500 times daily for 21 days from August 2nd to the 22nd. Alage 1958 Savas kochi 1958 లో విశ్వ సందేశ సావాసానికి రాని వాళ్లను కూడా బాబా ఆగస్టు 2వ తేదీ నుంచి 22వ తేదీ వరకు ఈ మాటల్ని 500 సార్లు 21 రోజుల వరకు చేయమన్నారు. అది ఆగస్ట్ 2 నుంచి 22 ఆగస్టు వరకు. ఆ సమావేశానికి అంటే విశ్వ సందేశం సమావేశానికి వచ్చిన వాళ్ళు 40 రోజులు, రాని వాళ్ళు 1958 మెహరాబాద్ సహవాస్కి వచ్చిన వాళ్ళు 21 రోజులు. ది అమెరికన్, యూరోపియన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ లవర్స్ వర్ ఆర్డర్డ్ టు రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్ ఫ్రమ్ జూలై 14 ఫర్ 40 days. అట్లాగే అమెరికాలోని, యూరప్ లోని, ఆస్ట్రేలియాలోని ప్రేమికులందరూ కూడా వాళ్ళకు కూడా బాబా ఆదేశం ఇచ్చి 40 రోజుల దాకా ఈ ఉచ్చారణ చేయమన్నారు, ఈ మాటలను పలకటం. Some were instructed to do the japa, repetition of God's name, a different number of times instead of 500 times daily. అలాగే కొంతమందికేమో భగవన్ నామ స్మరణ జపం అది చేయటం, వాళ్ళకు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క సంఖ్య బాబా నిర్ణయించి అలా చేయమన్నారు. దానా ఫీల్డ్ 1500 times, ఇక్కడ చదువుతున్నారు. దానా ఫీల్డ్ ఆయనకి 1500 times, జోసెఫ్ హార్బ్ 2500 times, 2500 సార్లు దీన్ని ఈ బాబా చెప్పిన ప్రార్థనలాగా ఉండే ఉచ్చారణ చేయాలన్నారు. దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు గివ్ అప్ వన్ చెరిష్డ్ ఐటమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఫేవరైట్ ఫుడ్ ఆర్ డ్రింక్ such as coffee or smoking cigarettes or drinking beer or wine etc. for the same amount of time. ఎన్ని రోజులైతే బాబా వీళ్ళకి ఆ ప్రార్థనని చేయమని చెప్పారో అన్ని రోజులకు ఆ రోజుల్లో బాబా ఏమన్నారంటే వాళ్ళకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఒక ఏదైనా వాళ్ళకు ఆహార పదార్థం కానీ, కాఫీ కానీ, తర్వాత పొగ తాగేది సిగరెట్లు తాగటం కానీ, అట్లాగే వైన్ బీరు తాగే వాళ్ళకు అది కానీ, అలాంటిది ఏదైనా వాళ్ళకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి విషయాన్ని మానుకోవాలి అని కూడా బాబా వారికి ఆదేశం ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు తెలుసు, మనం కాశీ బనారస్ వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ ఏదో ఒకటి వదిలిపెట్టి రావాలి అని వస్తారు. అయితే నిజంగా వదిలిపెట్టుకోవటం ఏమిటి అంటే మమకారాన్ని, ఆ మమకారం కోసం బాబా ఇక్కడ వాళ్ళకు చాలా ఇష్టమైన దాన్ని వదిలిపెట్టి రావాలన్నారు. కానీ ఏదో వదిలిపెట్టామనే పేరుకు వదిలిపెట్టడం కాదు. ఈచ్ పర్సన్ రిసీవ్డ్ ఎన్ ఆర్డర్ సెపరేట్లీ త్రూ ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ ఆది.
అలా ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరెవరికి ఏ ఆదేశాలు అయితే ఇవ్వబడ్డాయో అది ప్రత్యేకంగా వారికి ఒక ఉత్తరం ద్వారా అది తెలియజేశారు. బాబా ఇన్ఫార్మ్డ్ దెమ్ వైల్ ఇన్ ది వెస్ట్, డూ ఇట్ ఈవెన్ ఎట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఎప్పుడైతే బాబా మన ప్రియతముడు అలాంటి ఆదేశం ఇచ్చారో అక్కడ మన జీవితాన్ని కూడా పణంగా పెట్టి ఆ బాబా ఆదేశానుసారం అది ఆచరించాలి అని బాబా పాశ్చాత్య దేశాల పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు అందరికీ చెప్పారట. ఎగ్జామ్టింగ్ కైకోబాద్ ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ రిపిటేషన్, బాబా ఇన్స్ట్రక్టెడ్ హిమ్ వైల్ హీ వాజ్ ఇన్ మెహరాబాద్ టు రిపీట్ the following invocation for 1 hour daily during the entire period of Baba's seclusion. బాబా ఈ 4.5 మాసాల సెక్లూషన్ లో ఉన్నంతసేపు మెహరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు కైకోబాద్ ఈ బాబా ఇచ్చినటువంటి ఈ ఇన్వొకేషన్ అంటే భగవంతుణ్ణి గురించి చేసే ప్రార్థన చేయాలి అన్నారు. అదేంటి? యా యజ్దాన్ మే బాబా అకాంప్లిష్ హిజ్ వర్క్ విదిన్ 6 months. అక్కడ యా యజ్దాన్ అంటే నిరాకారమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి యా యజ్దాన్ అంటారు జోరాస్ట్రియన్లు. అందుకని కైకోబాద్ బాబా ఆదేశం ప్రకారంగా ఈ ప్రార్థన చేయాలి. యా యజ్దాన్ అంటే ఓ యజ్దాన్, బాబా తలపెట్టినటువంటి ఈ పని 6 మాసాల్లో పూర్తి అవుగాక అని ఆయన ఒక గంట సేపు దాన్ని ఉచ్చరించాలి. కైకోబాద్ వాజ్ ఆల్సో టు రిపీట్ దిస్ అదర్ ఇన్వొకేషన్ ఎవ్రీ డే ఫర్ 1 hour డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సెక్లూషన్. అట్లాగే కైకోబాద్ కి ఇంకొక ఇది కూడా ఇన్వొకేషన్ అంటే ప్రార్థన లాంటిది బాబా చెప్పారు. అది కూడా ప్రతిరోజు 1 గంట మొత్తము బాబా ఏకాంతవాస సమయంలో చెయ్యాలి అన్నారు. అదేమిటి అంటే, ఓ పరమాత్మ, యాక్సెప్ట్ ద ప్రేయర్స్ దట్ మెహర్ బాబాస్ లవర్స్ ఆర్ ఆఫరింగ్ యూ. ఇలా బాబా ఇంతమందికి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశానుసారం అందరూ ఎవరెవరు ఏ రకమైనటువంటి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారో, ఓ పరమాత్మ యాక్సెప్ట్ ప్రేయర్స్, మెహర్ బాబా ప్రేమికులందరూ కూడా చేసే ఆ ప్రార్థనలను మీరు అంగీకరించండి, స్వీకరించండి. Thus Baba lovers all over the world shared in his work. అలా ఈ సెక్లూషన్ లో బాబా చేసే ఆయన విశ్వ కార్యంలో అందరికీ పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చారు. అందరూ అలా దాంట్లో భాగస్వాములైనారు. మెహర్ బాబా పాస్డ్ ద ఫస్ట్ 40 days ఆఫ్ హిస్ సెక్లూషన్ ఇన్ స్ట్రెనస్ యాక్టివిటీ. మొదటి 40 రోజులు బాబా ఏకాంతవాసం అయినా కూడా చాలా కఠినమైనటువంటి పని చేశారు. Undoubtedly, he himself bore the burden of the work he had given his lovers to do during these 40 days, as evidenced by his periods of deep inner work. వీళ్ళందరికీ ఇది ఇచ్చినా కూడా బాబా అన్నట్టు నా పని నేనే చేసుకుంటాను అన్నట్టు ఇంతమందికి ఇన్ని రకాలైన ఆదేశాలు ఇచ్చినా కూడా ఆయనే స్వయంగా వాళ్ళందరి బరువంతా కూడా burden of the work he had given his lovers to do during this, ఈ 40 రోజుల్లో కూడా తన ప్రేమికులకు ఇచ్చినటువంటి ఆ పని యొక్క బరువును కూడా ఆయనే భరించారు. బాబా హ్యాడ్ నో స్లీప్ వాట్ సో ఎవర్ డ్యూరింగ్ దీస్ 40 days. ఎలా భరించారు అంటే దానికి అక్కడ బాహ్యంగా కూడా దాని చిహ్నాలు కనబడ్డాయి అని చెప్తూ ఈ 40 రోజులు బాబా పడుకోలేదట, నిద్రించలేదు. నైదర్ డే ఆర్ నైట్, రాత్రి గాని పగలు గాని ఆయన విశ్రమించలేదు. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే హీ వుడ్ రిమెంబర్ సమ్ లవర్ ఆర్ ది అదర్ విత్ ఏ లుక్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ యాంగ్జైటీ అండ్ హీ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ రెస్ట్లెస్. ఈ ప్రతిరోజు కూడా ఈ ఏకాంతవాసంలో బాబా ఎవరినో ఒకరిని తన ప్రేమికులను తలుచుకొని వారి గురించి ఎంతో ఆందోళన పడినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉండేవారట. అది అవిశ్రాంతంగా. Sometimes in his bedroom he would suddenly sit up in bed and for several hours in a mood of absolute concentration go on remembering his lovers one after another.
అలా ఒక్కొక్కసారి అకస్మాత్తుగా లేచి మంచం మీద కూర్చొని చాలా తదేకంగా ఏకాగ్రతతో తన ప్రేమికులను ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళుగా అందరినీ స్మరించుకుంటూ ఉండేవారట, జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండేవారు. టు దోస్ అబ్జర్వింగ్ హిమ్ ఎట్ సచ్ టైమ్స్ సిట్టింగ్ ఇన్ హిస్ బెడ్ అండ్ టేకింగ్ హిస్ లవర్స్ నేమ్స్, ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ వాజ్ వర్షిపింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ హిస్ డివోటీస్. మనకు భాగవతంలో కృష్ణుడు నారదుడు వెళ్తే కృష్ణుడు పూజ చేస్తున్నా అంటే ఎవరికి పూజ చేస్తున్నారు అంటే ఎవరికి? ఆయన భక్తులకు. అలాగే ఇక్కడ బాబా ఈ ఏకాంతవాస సమయంలో తన బెడ్ మీద కూర్చొని అందరినీ స్మరించుకుంటూ చేసేదాన్ని చూసినట్టయితే ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ లార్డ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ వాజ్ వర్షిపింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ హిస్ డివోటీస్. తన యొక్క భక్తులలో ఉన్న తననే ఆయన ఆరాధిస్తున్నాడు అనే విధంగా వాళ్ళకి మండలి వాళ్ళకి కనిపించిందట. బాబా వుడ్ రిటైర్ టు హిస్ రూమ్ అప్స్టేర్స్ ఎట్ మెహరాజాద్ ఎట్ 3 PM. Baidul kept watch from 3 to 6 PM. Kaka would be with Baba from 6 to 8 PM. From 8 PM to 6:30 AM, Bhavu would do night watch. అక్కడ మెహరాజాద్ లో బాబా విశ్రాంతి కోసం ఆ పైన మొదటి అంతస్తులో ఉండే తన గదికి వెళ్ళేవారట. అప్పుడు అది ఉండేది. తర్వాత బాబా బెడ్రూమ్ కిందికి మార్చారు, ఇప్పుడు మనం మెహరాజాద్ లో చూసే బెడ్రూమ్ కి. అప్పుడు బాబా దగ్గర 3 గంటలకు బాబా వెళ్ళేవారట. బాబాకి ముందుగా బైదల్ 3 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు ఆయన కాపలాగా ఉండేవారట. తర్వాత కాకా భార్య 6 నుంచి 8 వరకు. తర్వాత రాత్రి 8 గంటల నుంచి ఉదయం 6:30 గంటల వరకు మొత్తం రాత్రి భావు వుడ్ నైట్ వాచ్. భావు కల్చూరి గారు ఆయన నైట్ వాచ్ చేసేవారు. విదిన్ ఎ ఫ్యూ డేస్ భావు వాజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి విత్ బాబా ఫ్రమ్ 6:30 PM to 6:30 AM. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే భావుజీకి రాత్రి 6:30 సాయంత్రం 6:30 నుంచి ఉదయం 6:30 వరకు అంటే 12 గంటల డ్యూటీ ఇచ్చారు. And he was not allowed to leave the room even once to urinate or any other purpose. ఈ 12 గంటల్లో బాబా దగ్గరే కూర్చొని ఉండాలి. ఆయన మూత్ర విసర్జనకు కూడా వెళ్లే అనుమతి అతనికి లేదు. He had to remain with Baba behind closed doors for the full 12 hours. ఆయన బాబా దగ్గరే బిహైండ్ డోర్స్ అంటే తలుపులు వేసేసి అలా కూర్చొని ఉండాలి బొమ్మలాగా 12 గంటల వరకు. In addition, during the day, Bhavu had other duties. So during this seclusion period of Baba's, Bhavu got particularly no sleep. Yet the marvelous thing was that Bhavu would not feel sleepy or in the least tired after keeping awake the whole night. ఇక్కడ చూడండి, బాబూజీ వెళ్ళి బాబా రూమ్ లో 12 గంటలు కదలకుండా అలా డ్యూటీ చేసి నిద్ర లేకుండా ఉన్నా కూడా అతనికి నిద్ర లేకుండా ఉండే పరిస్థితి ఆయనకు అనుభూతిలోకి రాలేదట. అలాగే ఆ రాత్రంతా అలాగే కూర్చొని నిద్ర కూడా లేకుండా ఉంటే ఆ డ్యూటీ చేసి వచ్చిన తర్వాత అతనికి అలసట కూడా అనిపించేది కాదట. అది అక్కడ ఎందుకంటే ప్రియతముడి యొక్క ఆదేశానుసారం ఆయన తన డ్యూటీని అలా నిర్వర్తించారు. At 10 AM, Baba would come to the hall to be with the men mandali, and if Bhavu happened to be in the toilet, Baba would send Pukar to call him. అలా మరి పొద్దున్నే 6:30కు వచ్చేవాడు కదా, అతను వచ్చి కొంచెం విశ్రాంతి ఏదో తీసుకొని మళ్ళీ బాత్రూమ్కి వెళ్ళేవాడు అనమాట. అయితే 10 గంటలకు బాబా మండలి హాల్లోకి వచ్చి అప్పుడు భావు ఎక్కడున్నాడు, టాయిలెట్ లో ఉన్నాడు అంటే పుకార్ను పంపించి భావును పిలుచుకరా అని చెప్పేవాడట. While he was using the toilet, Pukar would deliver this message from Baba. Baba has come to the hall, but you need not hurry. Take your time. చూడండి, అయితే పుకార్ ఏం చెప్పాలట భావుజీకి, టాయిలెట్ లో ఉన్న భావుజీకి ఆ టాయిలెట్ ముందుకు డోర్ ముందుకు వెళ్ళి బాబా వచ్చేసారు మండలి హాల్లోకి, కానీ నువ్వు తొందరపడి రావాల్సిన పని లేదు, నీకు కావాల్సినంత టైం నువ్వు టాయిలెట్ లో ఉండు అని చెప్పేవాడట. ఆఫ్టర్ 3 minutes బాబా వుడ్ సెండ్ సమ్వన్ ఎల్స్ విత్ ది సేమ్ మెసేజ్. పుకార్ను పంపించి అది చెప్పి రాగానే ఒక 3 నిమిషాలు అయిందో లేదో మళ్ళీ బాబా
మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ బాత్రూమ్ దగ్గర బాబా హాల్లోకి వచ్చారు, నువ్వు తొందరపడి రావాల్సిన పని లేదు, నీ సమయం నువ్వు తీసుకో అని చెప్పడం అట. అలా 3 నిమిషాలకే మళ్ళీ ఇంకొకరిని పంపించేవారు అనమాట. Baba would send someone else with the same message. Babu would then hurry up, wash and run to Baba. అప్పుడు ఎప్పుడైతే రెండోసారి కూడా ఇంకో మనిషి వచ్చి ఆ మాట చెప్పారో బాబుజీ త్వరగా ముగించుకొని తొందరగా వచ్చి బాబా ముందుకు వచ్చేసేవాట. On one occasion Baba asked, "Did you finish so soon? Did not I tell you to take your own time?" ఏంటి నువ్వు అంత తొందరగా టాయిలెట్ లో నీ పని ముగించుకొని వచ్చేసావా? నేను చెప్పాను కదా నువ్వు తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదని. "You are sending the same message repeatedly and therefore I came," బావు రిప్లైడ్. బావు అన్నాడు, అది ఒకసారి కాదు కదా బాబా, మళ్ళీ 3 నిమిషాలకు ఒక మనిషి వచ్చి చెప్తుంటే మరి ఇక నేను తొందరపడి రావాల్సే వచ్చింది అని బావుజీ అన్నారట. బాబా gestured, "I did not mean that you should hurry. Now remember, take your time." అయితే నేను తొందరపడి రావాలి అని నేను దాని అర్థం కాదు, అందుకని జ్ఞాపకం పెట్టుకో, నువ్వు నీకు కావాల్సినంత సమయం తీసుకోవచ్చు. The next day when Babu was in the toilet, Baba sent the message 3 separate times and Babu took his time. అలాగే రెండో రోజు మళ్ళీ అలాగే బాబు టాయిలెట్ లో ఉన్నా అంటే బాబా అలాగే మనుషులను 3 సార్లు పంపించాడు. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ when he came into the hall, Baba scolded him. అంతకుముందు బాబా చెప్పాడు కదా, నీ టైం, నీకు ఎంత సమయం అంత సమయం తీసుకో, తొందరపడి రాకు అని చెప్పాడు కదా. అందుకని ఈ రోజు ఏం చేశాడు, బాబుజీ కొంచెం నెమ్మదిగా వచ్చాడు లేట్ గా హాల్లోకి. బాబా అప్పుడు అతన్ని మళ్ళీ మందలించాట. "I was waiting for you and you made me wait a long time. I had some urgent work for you." ఏంటి అంత టైం తీసుకున్నావు నువ్వు? నేను నీకోసమే వేచి ఉన్నాను, నువ్వు నన్ను అంతసేపు వేచి ఉండేలా చేస్తావా అన్నాడట. బాబు said, "Yesterday you told me to take my time." అప్పుడు బాబుజీ అన్నట, నిన్న చెప్పారు కదా నాకు కావాల్సినంత సమయం తీసుకోమని. బాబా రిప్లైడ్, "I asked you to take your own time, but you should take your time according to my wish. Honestly, I had some urgent work for you to do today, but now I have forgotten what it was." నేను చెప్పినప్పుడు నీకోసం నిన్ను టైం తీసుకోమని చెప్పాను, కానీ నువ్వు నా ఇష్టం ప్రకారంగా చేయాలి కానీ నీ ఇష్టం ప్రకారంగా చేయకూడదు కదా. అందుకని ఈ రోజు నాకు చాలా అర్జెంట్ పని ఉండింది, నీతో ఏదో చెప్దాం అనుకున్నాను, నువ్వు ఆలస్యంగా వచ్చేసరికి మర్చిపోయాను అన్నాడట. బాబాతో అలా ఉంటుంది, ప్రియతమునితో ప్రేమికులకు ఆ దివ్య క్రీడ అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. జై బాబా. Jai Baba sir. Moving on to the next program. Now we will listen a special bhajan sung by Shri Madhusudan ji. On 6th November 1954, Baba paid a visit to Pandharpur at the invitation of Saint Gadge Maharaj, whom Baba acknowledged as a real saint and who is also one of Baba's favorites. That day happened to be Kartika Ekadashi, and Gadge Maharaj publicly declared to the lakhs of the gathering that Baba was the living Jagat Guru and they have to take Baba's darshan. To that same occasion, Pune Bhajan Mandali was also invited, and Shri Madhusudan ji, and he was traveling in the state transport bus, he got an inspiration and wrote this special bhajan. And on 7th November, it was sung before Baba and before the gathering, and it touched hearts of everyone over there. Now we will listen to that bhajan. 1954 నవంబర్ 6వ తారీఖున బాబా సంత్ గాడ్గే మహారాజ్ ఆహ్వానం మేరకు పండార్పూర్ విజిట్ చేశారు. సంత్ గాడ్గే మహారాజ్ సంత్ గాడ్గే మహారాజ్ని ఒక నిజమైన సంత్ అని చెప్పడంతో పాటు బాబాకు ఇష్టమైనటువంటి సెయింట్స్ లో ఆయన కూడా ఒకరిగా పేర్కొన్నారు. అయితే బాబా విజిట్ చేసిన రోజు కార్తీక ఏకాదశి. ఆ రోజు కొన్ని లక్షల మంది గ్యాదరింగ్ అక్కడ ఉండడం జరిగింది. వాళ్ళందరి సమక్షంలో గాడ్గే మహారాజ్ బాబాయే ఈ లోకానికి జగత్ గురువు అని ప్రకటించి అందరినీ బాబా యొక్క దర్శనం చేసుకోమన్నారు. ఆ సందర్భంగా
పూనా భజన్ మండలి వారు కూడా బాబా ఆహ్వానం మేరకు పండరీపూర్ రావడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళలో శ్రీ మధుసూదన్ జీ కూడా ఉన్నారు. ఆయన బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఒక ప్రేరణ కలిగింది. ఆ ప్రేరణని ఒక పాట రూపంలో ఆయన అప్పటికప్పుడు ఒక కాగితం మీద రచించడం జరిగింది. ఆ పాటనే ఆ రోజు 7వ తారీఖు నాడు బాబా ముందు పాడడం జరిగింది. అది అందరి హృదయాలని కూడా తాకింది. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మధుసూదన్ జీ రచించినటువంటి ఆలా పహా దేవ ఆలా అనే భజన్ని మనం వినబోతున్నాం. స్వయంగా మధుసూదన్ జీ పాడినప్పటి రికార్డింగ్ మనం ఇప్పుడు వినబోతున్నాం. सोना आळस उभा ठाकला सर्वेश, अमृताचा घेऊन कलश अमरपदे नेण्या आला, अमरपदे नेण्या आला. आला पहा देव आला, अहो आला पहा देव आला, पहा प्रभू आला, अवतार आला. यावया चला दर्शनाला, यावया चला दर्शनाला. आला पहा देव आला, अहो आला पहा देव आला, पहा प्रभू आला, अवतार आला. यावया चला दर्शनाला, यावया चला दर्शनाला. ज्याच्या भेटीसाठी जन्मकोटी, ज्याच्या भेटीसाठी जन्मकोटी, ऋषी मुनी करीती खटपटी, ऋषी मुनी करीती खटपटी. ज्ञान लागून जागीर कपाटी, ज्ञान लागून जागीर कपाटी. बिना कष्ट भेटण्या आला, बिना कष्ट भेटण्या आला. यावो यावो चला दर्शनाला, यावो यावो चला दर्शनाला. आला पहा देव आला, अहो आला पहा देव आला, पहा प्रभू आला, अवतार आला. यावो यावो चला दर्शनाला, यावो यावो चला दर्शनाला. कसे सांगू हाची तो देवा, कसे सांगू हाची तो देवा. जीव तुटतो पाहुनी संदेह, जीव तुटतो पाहुनी संदेह. जळ जळ वृथा मोह, जळ जळ वृथा मोह, जळ जळ वृथा मोह, जळ जळ वृथा मोह. धावा हाची पांडुरंग आला, धावा हाची पांडुरंग आला. यावो यावो चला दर्शनाला, यावो यावो चला दर्शनाला. आला पहा देव आला, अहो आला पहा देव आला, पहा प्रभू आला, अवतार आला. यावो यावो चला दर्शनाला, यावो यावो चला दर्शनाला. जरी नाही आता धावणार, जरी नाही आता धावणार. देव नाही वाट पाहणार, देव नाही वाट पाहणार. पश्चाताप पुढे मोडाळ, पश्चाताप पुढे मोडाळ. सत्य जेव्हा कळेल जगाला, सत्य जेव्हा कळेल
यावो यावो चला दर्शनाला यावो यावो चला दर्शनाला आला महादेव आला अहो आला महादेव आला महाप्रभु आला अवतार आला यावो यावो चला दर्शनाला यावो यावो चला दर्शनाला चला दर्शनाला चला दर्शनाला. Moving on to the next segment of our program. Today's special segment, remembering Baba's Mandali member, Dr. Neelu's life of service to the Lord. తదుపరి కార్యక్రమం, ఈరోజు ప్రత్యేక కార్యక్రమం బాబా యొక్క మండలి సభ్యుడైనటువంటి డాక్టర్ నీలు బాబాకి చేసినటువంటి సేవను, బాబా పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రేమను గుర్తు చేసుకుంటూ, ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజున 13 నవంబర్ 1902లో డాక్టర్ నీలు జన్మించారు. ఆయన యొక్క ప్రేమను, సేవను గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం రూపొందించబడింది. ఓటు ఈ రామకృష్ణయ్య గారు. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఇప్పుడు సంతోష్ చెప్పినట్టుగా ఈరోజు వినాయక్ నీల్కంఠ్ గోడ్సే, ఆయన డాక్టర్ నీలు అని మనందరికీ బాగా చిరపరిచితుడైనటువంటి బాబా మండలి సభ్యుడు. వి నో డాక్టర్ నీలు, డాక్టర్ వినాయక్ నీల్కంఠ్ గోడ్సే was one of the Baba's mandali members, and today, being his birthday, we are remembering him and his service to his beloved and his fortune to be nearer to his beloved. So in 1927, Neelu first came to Meherabad and saw Baba. He was a schoolmate to Vishnu, who was also the Mandali from the earlier days. And whenever he used to meet Dr. Neelu, he used to tell about Meher Baba. After having heard so much about Baba, Neelu went to Meherabad in 1927 when Upasni Maharaj's birthday was being celebrated there. And when he saw Meher Baba, Baba said, without hearing anything from him, Baba asked Neelu, go and meet your friend Vishnu. You can talk for any length as you want. So Neelu, Dr. Neelu, విష్ణు స్కూల్మేట్స్, ఫ్రెండ్స్. నీలుకి ఎప్పుడు విష్ణు ఆయన ఎప్పుడు కలిసినా కూడా ఆయన మెహర్ బాబా గురించే అతనికి చెప్తూ ఉండేవాడు. అది విని ఆయన అంటే విష్ణు ఏమో బాబా మండలిలో చేరిన తర్వాత స్కూల్ వదిలేశాడు. ఆయన మాత్రం పైకి వెళ్ళి బాంబేలో డాక్టర్గా అతని విద్యాభ్యాసం కొనసాగించి డాక్టర్ అయినాడు. అయితే ఎప్పుడు కలిసినా కూడా అతను మెహర్ బాబా గురించే నీలుకు చెప్పటం వల్ల నీలు ఏం చేశాడంటే 1927లో మెహరాబాద్కి వెళ్ళారు విష్ణువును కలుద్దామని. ముఖ్యంగా బాబా అంటే అప్పుడు ఆయనకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నాకు ఇంకా చూడనే లేదు. అయితే అక్కడ ఉపాసిని మహారాజ్ బర్త్డే జరుగుతోంది. నీలు వెళ్ళి బాబా దర్శనం చేసుకోగానే బాబా అతనికి చెప్పాడు ఏమనంటే, నువ్వు వెళ్ళు, నీ స్నేహితుడైన విష్ణుతో కలువు, నీ ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు మాట్లాడుకో అన్నాడు. ఆయన నిజంగా వచ్చింది ఆయనతోని విష్ణు ఎక్కడున్నాడు అని మనసులో అనుకుంటూ ఉన్నాడు. సో అప్పుడు అతనికి అర్థమైపోయింది బాబాకు సర్వము తెలుసు, ఆయన సర్వజ్ఞుడు అనే విషయం ఆయనకు అర్థమైపోయింది. దెన్ నీలు అండర్స్టూడ్ దట్ బాబా నోస్ ఎవ్రీథింగ్. So later in 1929, he used to come whenever there were holidays.
And in 1929 he came, and so when Neelu came in 1929 on 1st June, Baba told him, and before him Baba was telling his mandali, you are unable to look after my health properly. I need a doctor here, as I intend to open a large dispensary. The doctor will look after me and also treat outside patients. Neelu was there, and in presence of Neelu, Baba told his mandali, మీరందరూ కూడా నన్ను సరిగ్గా నా ఆరోగ్యం గురించి సరిగ్గా శ్రద్ధ వహించటం లేదు, అందుకని నాకు ఒక డాక్టర్ కావాలి. ఎందుకంటే అతను నేను పెద్ద డిస్పెన్సరీ కూడా ప్రారంభించదలుచుకున్నాను, అందుకని నా ఆరోగ్యము బయట నుంచి వచ్చే పేషెంట్లు రోగుల యొక్క ఆరోగ్యం కూడా చూసుకోవటానికి నాకు ఒక డాక్టర్ కావాలి అన్నాడు. బాబా said, అప్పుడు నీలుతోని డైరెక్ట్ గా బాబా అన్నారు, దిస్ హోల్ లాట్ ఈజ్ యూజ్లెస్. వెన్ దే ఆర్ ఇండిస్పోజ్డ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రిస్క్రైబ్ మెడిసిన్స్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళు నన్ను చూసుకోవటం కాదు, వాళ్ళకి ఎప్పుడెప్పుడు వాళ్ళకి ఆరోగ్యం చెడిపోతుందో అప్పుడు నేనే వాళ్ళకు మందులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ ఐ ఆమ్ ది డాక్టర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్. నిజానికి నేను వైద్యులకెల్లా వైద్యుణ్ణి. అండ్ ఐ పొజెస్ మెడిసిన్ ఫర్ ఎవ్రీ డిసీజ్. నేను ప్రతి వ్యాధికి నా దగ్గర చికిత్స ఉంది, మందు ఉంది. బట్ దట్ మెడిసిన్ ఈజ్ క్వైట్ డిఫరెంట్. అది చాలా భిన్నమైంది. ఐ వాంట్ ఎ డాక్టర్ హియర్ హూ కెన్ గివ్ రిలీఫ్ టు మై పేషెంట్స్. నా పేషెంట్స్ కి రిలీఫ్ ఇచ్చే అటువంటి ఒక డాక్టరు నాకు కావాలి అన్నారు. దట్ వాజ్ ఇన్ 1929. అలాగే 1930లో బాబాకు శరీరం అంతా కూడా బొబ్బలు వచ్చాయి, బాయిల్స్ అపియర్డ్ ఆన్ హిస్ బాడీ. దానికి డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అన్ ఇంజెక్షన్. సో ఇక్కడ బాబాకు ఇంజెక్షన్ ఇవ్వటానికి లోకల్ గా డాక్టర్స్ ఉన్నారు, కానీ బాబా ఆస్క్డ్ టు కాల్ నీలు. నీలు వాజ్ కాల్డ్ and he gave an injection to Baba before his final exams, and he was about to appear for his final examinations of MBBS. Baba explained significance. Because Baba was suffering from boils throughout his body, he explained that was because Neelu came. Neelu వచ్చి బాబాకు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు. ఆ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత బాబాకు వచ్చిన ఈ బొబ్బలన్నిటి దాని యొక్క ఎందుకు అలా వచ్చాయి అనే విషయాన్ని నీలుకు బాబా చెప్పారు. అక్కడ నీలుకు మండలి వాళ్ళందరికీ కూడా దీస్ బాయిల్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. బాబా మీ శరీరం నిండా వచ్చినటువంటి ఆ బొబ్బలు అవి వేరు వేరు రకాలుగా ఉన్నాయట. వన్ ఇరిటేటింగ్, ఒకటేమో ఎప్పుడు అలా దురద లేసి గీయాలి అన్నట్టుగా ఉంటుందట. వన్ ఇచ్చింగ్, వన్ ఫుల్ ఆఫ్ పస్, ఒకటేమో దాని నిండా చీము ఉంటుంది. వన్ వెరీ స్మాల్, వన్ వెరీ లార్జ్, ఒకటేమో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, ఒకటి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. వై ఆర్ దే ఆల్ సో డిఫరెంట్ అండ్ పెక్యూలియర్? అవన్నీ అట్లా రకరకాలుగా అంత ప్రత్యేకంగా ఎందుకున్నాయి, అది ఒక ఆశ్చర్యకరంగా ఎందుకున్నాయి అంటే ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ దట్ ఈచ్ రిప్రజెంట్స్ ఎ పర్టికులర్ కంట్రీ ఆర్ కాంటినెంట్. ఈ ప్రతి ఒక్క బొబ్బ బాబా శరీరం మీద వచ్చిన ఆ బొబ్బలన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దేశానికి గాని ఒక్కొక్క ఖండానికి గాని సంబంధించింది అని చెప్తున్నారు. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ దట్ వన్ ఆన్ మై యానస్ రిప్రజెంట్స్ ఇండియా. బాబా యొక్క గుదం మీద ఉన్నది బాబా అంటున్నాడు అది ఈ భారతదేశానికి సంబంధించింది. ది అదర్ ఆన్ బటక్ పర్షియా, ఆయన యొక్క పిరుదులపై ఉన్నది అది పర్షియాకు సంబంధించింది అన్నారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ అకార్డింగ్ టు ది సంస్కారాస్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఇట్ రిప్రజెంట్స్. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఆ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి సంస్కారాల బట్టి ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి. చిన్నగా పెద్దగా, ఒకటి ఇచ్చింగ్, ఒకటి ఇది, ఇవన్నీ ఆ రకంగా ఉంటున్నాయి అని చెప్తూ నో ఫిజికల్ డిఫెక్ట్స్ ఆన్ హిస్ బాడీ. బాబా అన్నారు ఇవన్నీ నా శారీరకమైనటువంటి అనారోగ్యం కారణం కాదు, ఈ అన్ని దేశాలకు సంబంధించిన సంస్కారాల బదులుగా నేను వాటి కోసం అనుభవించాల్సి వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ఫిజికల్ ఎయిల్మెంట్స్ యూ సీ ఆర్ డ్యూ టు ది సంస్కారాస్ టేకెన్ ఆన్ ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ ఎట్ లార్జ్ ఫర్ హూస్ బెనిఫిట్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఐ వర్క్.
నేను యావత్ విశ్వం కోసం పనిచేస్తుంటాను కాబట్టి వాళ్ళ వల్ల ఇవన్నీ నాకు కలుగుతున్నాయి అని చెప్పారు. అలాగే నీలు 1935లో రాహురిలో బాబా ఓపెన్ చేశారు. 1 ఫిబ్రవరి 1937 డిస్పెన్సరీ ఓపెన్ అయింది. అంతకు ముందే వచ్చి నీలు అక్కడ ఆ డిస్పెన్సరీ అవన్నీ చూసుకున్నారు. దాంట్లో ఇంకొక డాక్టర్ విద్వాన్ అనే డాక్టర్ ను పెట్టారు, సుధీర్ అనే అటువంటి ఒక కాంపౌండర్ ను కూడా పెట్టారు. అయితే అక్కడి నుంచి బాబా దగ్గర ఇంకా ఉండిపోతూ ఆ డిస్పెన్సరీలో పనిచేసి డాక్టర్ గా చేశాడు. ఎన్నో చాలా రానోకు కూడా చాలా డాక్టర్లు ఇక హోప్ లేదన్నా ఆమెకు కూడా ట్రీట్మెంట్ బాబా ఆదేశానుసారం నీలు చేశారు. నీలు ట్రీటెడ్ రానో when other doctors said that there was no hope, but Baba gave instructions to Neelu to treat her, and Baba himself used to feed her and look at her. So Neelu, because of Baba's orders, he treated and cured her. ఆమె క్యూర్ అయిపోయింది. అలాగే చాలా హాస్య సంఘటనలు కూడా, there were many humorous stories relating to Neelu. Baba once said, if you stay awake whole night and repeat God's name, I will give you all the good sweets, because Neelu was fond of sweets, all good sweets, like musk I will serve you. Then Neelu said, God forbid that I should ever be a must. నీలు అన్నాడు, నేను ఎప్పుడు కూడా మస్తును కావాలనుకోవటం లేదు, భగవంతుడు అలాంటి స్థితి నాకు కల్పించకుండా ఉండాలి అని కోరుకున్నాడు. అట్లాగే ఒకసారి ఏమైంది, మెహరాబాద్ లో బాబా పీలామాయిని పిలిచి, బాబా ఆస్క్డ్ పీలామాయి వన్స్ ఇన్ మెహరాబాద్ టు bring a tin, a box, and fill it with cow dung, and to neatly pack it as if it was a packet of sweets. So it was ready, and Baba called Neelu, and seeing that packed box, which Neelu expected that it was a sweet Baba was going to give him, and Baba said, I love you so much. నేను ఇంతగా ప్రేమిస్తాను. When Neelu became he's tempted, and there was water in his mouth, and Baba said, yes, take this sweet, take half yourself and half distribute to others. When he opened it, there was cow dung, and he became very pale. And Baba said, if you turn white on seeing the contents, remember the whole world is like cow dung. Baba antunaru, నువ్వు ఈ దీంట్లో స్వీట్ బాక్స్ అని తెరిచిన దాంట్లో కౌడంగును చూసి, పేడను చూసి ఇలా నువ్వు నీరసపడిపోయినావే, కానీ గుర్తుపెట్టుకో, యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ పేడ లాంటిదే. వెన్ యూ రియలైజ్ ఇట్, నువ్వు దాన్ని కానీ గుర్తించినట్టయితే, యువర్ అటాచ్మెంట్ టు ది వరల్డ్ విల్ పేల్. నీ యొక్క ఈ ప్రపంచం మీద నీకున్నటువంటి బంధనాలన్నీ కూడా అవి చాలా బలహీనపడిపోతాయి. జస్ట్ యాజ్ యూ థ్రూ అవే the cow dung, you will one day say goodbye to this world and its affairs. ఎలాగైతే ఈ కౌ డంగ్ ను స్వీట్ అనుకొని తీసుకొని ఆ కౌ డంగ్ అనగానే, పేడ అనగానే ఎలా అయితే దాన్ని విసిరి కొట్టావో, అలాగే ఈ ప్రపంచాన్ని, ప్రాపంచికమైన వ్యవహారాలన్నింటిని కూడా ఒకనాడు అలాగే నువ్వు విసిరి కొడతావు. అలాగే మ్యారేజ్ గురించి, విష్ణు మ్యారేజ్ గురించి కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ స్టోరీస్. బాబా ఎంక్వైర్డ్ హిమ్ whether he is willing to marry, and Vishnu said, yes Baba, I will marry. So then Baba sent him with Kakubai and Mother Shirin, and he went with them to Pune, and they saw many girls for him, and it so happened that they showed several girls. The girls he liked did not like him, and the girls who liked him he did not like. అక్కడ ఏమైంది, వాళ్ళందరూ ఎంతో మంది పెళ్లికి వచ్చిన పిల్లల్ని చూపిస్తే, ఆడపిల్లల్ని చూపిస్తే, ఈయన మెచ్చిన వాళ్ళు అతన్ని మెచ్చలేదు, అతనికి ఇష్టమైన వాళ్ళు అతన్ని మెచ్చలేదు. సో ఎవరితోని కూడా ఫిక్స్ కాలేదు. ఇక ఆయన విసిగిపోయి, ఆఫ్టర్ దట్ హీ రిటర్న్ అండ్ టోల్డ్ బాబా, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మ్యారీ, నేను ఇక పెళ్లి చేసుకోదలుచుకోలేదు బాబా అని చెప్పాడట. బాబా సేడ్, ఐ వాంటెడ్ హిమ్ టు సే దట్ ఐ టర్న్డ్ మై కీ. బాబా అంటున్నాడు, నేను ఆ కీ తిప్పాను, అందుకనే అది అలా జరిగింది. నేను ముందుగానే ఇలా పంపించకుండా ముందుగానే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకు అని చెప్తుంటే అతను అదోలా ఉండేది, అతని మనసులో మిగిలిపోయి ఉండేది. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఆబ్జెక్టెడ్ ఎట్ ద బిగినింగ్
although he would have obeyed me, the desire to marry would still have been burning there. నేను ఒకవేళ ముందుగానే అలా పంపకుండా ముందుగానే చెప్పుకున్నట్టయితే పెళ్లి చేసుకోవద్దు అంటే చేసుకోకుండా ఉండిపోయేవాడు. కానీ ఆయన మనసులో ఆ కోరిక అలాగే మినుకు మినుకు అంటూ ఉండిపోయేది. అందుకని నీలు అగ్రీడ్, ఇట్ వాస్ ట్రూ. నీలు అన్నాడు నిజమే, అది నిజమే, అలాగే జరిగి ఉండేది అని. అలాగే నీలు బాబా యూస్ టు ఎన్కరేజ్ ఫైట్ బిట్వీన్ హిస్ మండలి మెంబర్స్. ఒక స్ట్రైఫ్ ఏదో చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. అలాగే ఒకసారి బైదుల్కి నీలుకు అలాగే ఒక పోట్లాట పెట్టారు. బైదుల్ వైపు చూసి కొంచెం బాబా కొంచెం సిగ్నల్ చేయగానే బైదుల్ ఏమన్నాడంటే బైదుల్ ఏమన్నాడు, బాబా ఇలాగే కొంచెం స్ట్రైఫ్ అది పెట్టేసి వాళ్ళతో పోట్లాడేలాగా చేసేవాడు అనమాట. ఆయన అన్నాడు బైదుల్, అవును బాబా నేను విన్నాను, I heard Neelu loved a girl, beautiful girl, and after it was known to her father, the father came and begged Neelu in the marketplace, in the open marketplace. That was what happened. Then Neelu said, he said that, how do you know that? Were you there? And he said, this Irani, Jangli Irani, how can he say this? Was he there when I was studying in college? Then Baidul said, yes, I will bring that girl and I will prove it. Baidul అన్నాడట, నేను ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ప్రూవ్ చేస్తాను అన్నాడట. అంటే అప్పుడు దెన్ బాబా సెడ్, ఈజ్ ఇట్ సో? ఆ అమ్మాయి ఉంది అంటే ఈజ్ ఇట్ సో అంటే అప్పుడు నీలు యాక్సెప్ట్ చేశారు. బాబా, ఐ డిడ్ నాట్ లవ్ హర్, షీ లవ్డ్ మీ అండ్ షీ ఈవెన్ టిల్ టుడే షీ రిమైన్డ్ అన్మ్యారీడ్. బాబా అన్నాడు, సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ. Baba was knowing it. Even Baidul did not know that such thing happened. But Baba got it. And Baba says, Neelu said, Baba, why do you believe these lies from this Jangli Irani? Where was he when I was in college? So, but Baba brought that thing and ultimately he said, Neelu, oh, you had that thing. So ultimately they embraced, and what Baba used to say, this was to bring out something which was there somewhere inside. అలా లోపల ఉన్న ఏ విషయాన్నైనా బాబా బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళను క్లీన్ గా వాష్ అవుట్ చేసేవారు. ఇక మనకు తెలుసు 2 December 1956 సెకండ్ యాక్సిడెంట్ ఉడతారాలో జరిగినప్పుడు ఎప్పుడు నీలు యూస్ టు జోక్ దట్ వెన్ ఇట్ వాస్ హిస్ టర్న్ టు డై, he wanted it to be instantaneous in Baba's physical presence. బాబా యొక్క సమక్షంలో సాన్నిధ్యంలో ఆయన ఒకేసారి ఇక ఆ క్షణంలోనే మరణించాలి అనేది అతని కోరిక ఉండేదట. అది జోక్ కింద చెప్తూ ఉండేవాడట అతను. బాబా వుడ్ టీజ్ హిమ్, బాబా అతన్ని దాని గురించి టీజ్ చేసేవాడట కూడా. నీలు వాజ్ పర్టికులర్లీ ఫార్చునేట్. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగి బాబాతో పాటు కారులో ఉండి అతను దాంట్లో పడిపోయి ఇక బాబా సమక్షంలో ఆయన తుది శ్వాస విడిచాడు. అప్పుడు బాబా అంటున్నారు, నీలు వాజ్ పర్టికులర్లీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ బ్రీత్డ్ హిస్ లాస్ట్ ఇన్ మై ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ హీ వుడ్ హ్యావ్ వాంటెడ్ ఇట్. అండ్ అతను నీలు కోరుకున్న విధంగానే నా సమక్షంలో, నా సన్నిధానంలో అతను ఆఖరి శ్వాస వదిలాడు. దానివల్ల అతను ఆ రకంగా he was particularly fortunate, చాలా అదృష్టవంతుడు. At times Baba would create, he has given a very significant help in my universal work. Baba also acknowledged that he has given a very significant help. Neelu, Baba referring to Neelu said, he has given very significant help in his universal work. So అలాంటి అదృష్టవంతుడైన నీలు గురించి ఈ రోజు మనం చెప్పుకుంటూ, బాబా సమక్షంలో తన ఇచ్ఛా ప్రకారంగా తుది శ్వాస విడిచిన ఆ నీలు
ధన్యుడు. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. Tomorrow, the Sunday, 14th of November 2021, as announced, the Sahwas program will commence at 8 a.m. and end at 4 p.m. Baba lovers are kindly requested to note the Sahwas has been extended till 4 p.m. Jai Baba. అవతార్ మెహర్ బాబా హైదరాబాద్ సెంటర్ జూబ్లీ హిల్స్ యొక్క 35వ వార్షికోత్సవాన్ని మనం రేపు జరుపుకుంటున్నామండి. 14 నవంబర్ 2021 ఆదివారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి మొదలైన సహవాస్ సాయంత్రం 4 గంటల వరకు కూడా కొనసాగుతుంది. బాబా ప్రేమికులు గమనించగలరు, సహవాస్ కార్యక్రమాన్ని 4 గంటల వరకు పొడిగించబడింది. జై బాబా. Let us observe silence for a minute. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Now prayers and Aarti. O Lord God, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yastan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Isa, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean,
for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. Hare